Hi students, we are going to discuss chapter 15 Polymorphism part 1. In this video, we are going to learn about Introduction to Polymorphism, Function Overloading and its need, Rules for Function Overloading and Constructor Overloading. So what is polymorphism? We have already discussed in chapter 13 the most important features of OOPS. What is OOPS? Object Oriented Programming Concept. So idella most important features paathom classes and object, encapsulations, polymorphisms, inheritance. இதெல்லாமே வந்து important features of OOPS. So last chapter la classes na enna, objects na என்னன்றதை நம்ம படிச்சோம். So classes is nothing but which provides the common properties which comprises the data members and member functions. Object is a group of data and functions which has a full rights to access the member of the class here. Encapsulation is nothing but the process of hiding the data and function into a single entity is called as an encapsulation. Okay, now we are going to learn about the polymorphism. What do you mean by polymorphism? The word polymorphism means many forms. Poly means many, morph means shapes here. So polymorphism is the ability of a message or function to be displayed in more than one form is called as the polymorphisms. So poly nale many, morph is nothing but shape. So one can react in the different form is called as the polymorphism. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து ஒரே ஒரு கிளாஸை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ண மாட்டாங்க. ஷி வில் ஹேண்டில் த டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஓகேங்களா. 6th ஹேண்டில் பண்ணலாம், 7th ஹேண்டில் பண்ணலாம், 8th ஆர் 11th and 12th இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸை வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஒரே டீச்சர் தான் ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கு போகும் போது அவங்களோட கண்டென்ட், டீச்சிங் வே, அந்த மெத்தடாலஜி எல்லாமே வந்து டிஃபர் ஆகும். 6th ஸ்டாண்டர்ட் போய் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுடைய சிலபஸை அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க. when she comes to the 11th standard சிலபஸை டீச் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க. when she goes to the 12th standard also the same thing ஓகேங்களா. ஸோ டீச்சர் வந்து ஒருத்தர் தான், பட் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வந்து அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் பாலிமார்ஃபிசம். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நீங்கள் வந்து கிளாஸில் இருக்கீங்க. ஸோ தமிழ் பீரியடில் தமிழ் படிக்கிறீங்க, இங்கிலீஷ் பீரியடில் இங்கிலீஷ் படிப்பீங்க, பிடி பீரியடில் கிரவுண்டில் ப்ளே பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்கள் சிங்கிள் பர்சன் தான், பட் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பீரியட்லையும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பேஸ் பண்ணிட்டு you are doing a different actions here. ஸோ தமிழ் பீரியடில் தமிழ் தான் படிக்கணும்னு மேம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுனால you are reading a தமிழ். மேக்ஸ் பீரியடில் மேக்ஸ் தான் போடணும்னு சார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, மேக்ஸ் போடுவீங்க. பிடி பீரியடில் விளையாடுவீங்க. ஸோ ஒரே பர்சன் தான், உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. இதுதான் பாலிமார்ஃபிசம்ஸ். ஸோ த ஒன் கேன் ரியாக்ட் இன் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ பாலிமார்ஃபிசம் here. So in C++, polymorphism is achieved through the function overloading and operator overloading. So polymorphism concept achieve பண்ண போறதே இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் மூலமா தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண போறோம். So the term overloading means a name having a two or more distinct meaning is called as overloading. So polymorphism nale many forms. இதை நம்ம overloading conceptல achieve பண்ண போறோம். So what is overloading na? The name which has more than one meaning is called as more than one meaning na different meaning இருக்கிறது தான் என்னது overloading சொல்றோம். Thus an overloaded of functions refers to a function having more than one distinct meaning. So overloaded function ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான், பட் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் வேல அதை ரியாக்ட் பண்ணும், டிஃப்ரெண்ட் வேல அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணும். அதுதான் ஓவர்லோடட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் டிஸ்டிங்க்ட் மீனிங். ஸோ டிஸ்டிங்க்னாலே இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இட் வில் ப்ரொவைட் இட். function overloading. So polymorphism achieve பண்ணனும்னா function overloading or operating overloading. Through this only we can achieve the polymorphism here. Now we are going to discuss about the function overloading here. What is function overloading? The ability of the function to process the message or data in more than one form is called as the function overloading. So processing the message or data more than one form. So ஒரே function name இருக்கும், but அது
அது டிஃபரெண்ட் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் பேஸ்ட் ஆன் தி டிஃபரெண்ட் இன்புட். என்ன இன்புட்டை ரிசீவ் பண்ணுதோ அந்த இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதோடைய ஆப்ரேஷன்ஸும் டிஃபர் ஆகும். நான் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம்பிளாகவும் எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் டீச்சர் எக்ஸாம்பிளாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்தந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பீரியட்லையும் வேறு வேறு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அவங்க அது ஒரே பர்சன் தான், பட் தே வில் ரியாக்ட் இன் த டிஃபரெண்ட் வேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தே ரிசீவ். அதே மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷனும். ஸோ இட் பெர்ஃபார்ம் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் த டேட்டா மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம். டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் based on the input received here. In other words, the function overloading means two or more functions in the same scope share the same name but their parameters are different here. So function overloading இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போகிறதா இருந்தால் ஒரே ஸ்கோப்பில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை நார்மல் நம்ம யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கலாம். அதே ஸ்கோப்பில் எல்லா ஃபங்க்ஷன் நேமும் என்னவாக இருக்கும்னா சேம் நேமாக இருக்கும், பட் வித் டிஃபரண்ட் பேராமீட்டர்ஸ். பேராமீட்டர்ஸ்னால் என்ன? ஆர்குமெண்ட்ஸ் which carries the arguments. ஆர்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னவா ஆக்ட் ஆகும்? இன்புட்டாக ஆக்ட் ஆகும். ஸோ த்ரூ த பேராமீட்டர்ஸ் தான் we are passing a values from the calling statement to the called function. நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது பேராமீட்டர்ஸில் தான் நம்ம வேல்யூஸை சென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ த்ரூ த பேராமீட்டர்ஸ் தான் கால்டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸை ரிசீவ் பண்ணும். அப்போ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் தான் நமக்கு என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இன்புட்டாக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ எல்லா ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமாக இருக்கும், பட் வித் டிஃபரண்ட் இன்புட். ஸோ ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டு தான், பட் அவங்க வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நேம் சேம் தான், பட் அவங்களோட இன்புட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். In this situation, the function that shares the same name are said to be the overloaded, and that process is called as the function overloading. So எங்க function name எல்லாமே சேமா இருந்து அவங்களுடைய parameters different இருக்கும், that functions are called as the overloaded functions. We have already studied, no? So which performs more than one form, that is called as a overloading. Okay, that is which provides a distinct name, same name and it provides that distinct meaning to that. Do you understand the concept? So simple function overloading na enna, ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமாக இருக்கும், பட் அதோடைய பேராமீட்டர் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். ஸோ ஒரே ஃபங்க்ஷனே ஓவர்லோட் ஆகியிருக்கு. ஓவர்லோடிங்னா என்னது? டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கை கொடுக்கறது தான் ஓவர்லோடிங். The numbers and type of a function parameters are called as the function signature. So what is a function signature? So we have already studied about the function prototype. Prototype na enna irukum? Return type irukum, name of the function irukum and parameter irukum. So parameters la nama arguments kuduthirpom, ஒவ்வொரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கும் செப்பரேட் டேட்டா டைப்பை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து function signature. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோட பேராமீட்டரில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸோட டைப் அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் ஃபங்க்ஷன் சிக்னேச்சர். ஸோ ப்ரோட்டோடைப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? டு ஐடென்டிஃபை தி ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப். இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் ப்ரோட்டோடைப்பை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஃபங்க்ஷன் சிக்னேச்சர்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் சிக்னேச்சர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் here. So when you call a overloaded function, the compiler determines the most appropriate definitions to use. By comparing the argument types we have used to call the function with the parameter type specified in the definitions. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எல்லா ஃபங்க்ஷனோட நேமும் சேமா இருந்ததுன்னா நம்ம கால் பண்ணும்போது எந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்ற டவுட் நமக்கு வரும். ஸோ கம்பைலர் எப்படி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த பேராமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னாலே ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு டெஃபினிஷன் என்ன சொன்ன, த ஃபங்க்ஷன் நேம் ஷுட் பி த சேம் பட் இட் வித் த டிஃபரண்ட் பேராமீட்டர், தட் இஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் டிஃபரண்ட் இயர். அப்போ எல்லா பேராமீட்டரும் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கணும், கண்டிப்பாக வந்து டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கணும். அந்த பேராமீட்டர் எப்படி டிஃபரெண்ட் ஆகும்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ், அந்த பேராமீட்டரில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டிஃபர் ஆகலாம், இல்லை அதோடைய டேட்டா டைப் டிஃபர் ஆகலாம். கண்டிப்பாக இந்த டிஃபரன்ஸில் தான் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்
ஃபங்க்ஷனை ஓவர்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம கம்பைலர் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி இட் நோஸ் தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் நமக்கு சேமாக இருக்கு. அப்போ ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமாக இருந்த உடனே அது செக் பண்ணுறது என்ன செக் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணும். இப்போ நம்ம 2 வேல்யூஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம்னா எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 2 ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷனை மேட்ச் பண்ணும். மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதோடைய டேட்டா டைப்பையும் அது கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ எங்கே கரெக்டான மேட்ச் கிடைக்குதோ பெஸ்ட் மேட்ச் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும்தான் அது இன்வோக் பண்ணும். இன்வோக் பண்ணும் த சென்ஸ் இட் மேக் இட் டு எக்ஸிக்யூட். Do you understand the concept here? So compiler when the function calling statement execute ஆகும்போது automatically it compares the number of arguments and the data type. இது ரெண்டுமே பேட்ச் ஆகும்போது மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சம்டைம்ஸ் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னும் போது the nearest value வந்து அது எடுத்துக்கும். The process of selecting the most appropriate overloaded function or operator is called as the overload resolutions here. So எப்படி அந்த கம்பைலர் கம்பேர் பண்ணிட்டு கரெக்டான ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்வோக் பண்ணுதோ இந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க overloaded resolution. Do you understand the meaning here? So polymorphism means what? Many forms. So ஒரே நிறைய ஃபார்முலா ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் பாலிமார்ஃபிசம். இட் கேன் பி அச்சீவ்டு பை த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னா என்னன்னு சொல்கிறோம்? விச் கண்டெய்ன்ஸ் தி சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் வித் டிஃபரண்ட் பேராமீட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ சம்டைம் இட் இஸ் ஆட் டு ஃபைண்ட் மெனி டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஃபுல் நேம்ஸ் ஃபார் அ சிங்கிள் ஆக்ஷன்ஸ் இயர். ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும். அப்படி சால்வ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும். ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஒரு 10 ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் 10 டிஃப்ரெண்ட் நேமை நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த நேமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும், அந்த நேமை நம்ம ஞாபகமாக வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு we can use a function overloading here. This is the need of the function overloading. So for example, we need to find the area of a circle, area of a triangle and area of a rectangle. So ஒரு 3 ஷேப்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? 3 ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சர்க்கிளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். தென் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், தென் ரெக்டாங்கிளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த மாதிரி 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். இந்த 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது டேட்டா டைப், ரிட்டர்ன் டைப், இதுதான் ஃபங்க்ஷன் நேம். ஸோ இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருக்கோம்? ஏரியா சர்க்கிள், ஏரியா ட்ரையாங்கிள், ஏரியா ரெக்டாங்கிள். ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுத்துருக்கோம். இப்படி 3 டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் நம்ம கொடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது கம்பைலர் வந்து இட் டேக்ஸ் அ டைம் டு கம்பேர் த ஃபங்க்ஷன் நேம். ஸோ அதோட பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் நேமை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை டேட்டா டைப் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு இன்வோக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். பட் இதுவே நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் பண்ணும்போது it just perform this action faster than the normal one. ஸோ ஆக்சஸிங் டைமும் நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணவும் முடியும். ஸோ இதே ப்ராப்ளமை நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கில் எப்படி எழுதலான்னா float area. ஸோ நான் float ஏரியான்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துட்டு நான் என்னோட இன்புட்டை வந்து நான் டிஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க நமக்கு ரேடியஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும். தென் ஃபார் ட்ரையாங்கிள் we need the value for of, base and height here. Then for the rectangle we need the value of length and breadth. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபங்க்ஷனோட நேமும் சேமாக தான் இருக்குது. ஏரியா பட் அதோடைய பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஃபங்க்ஷனில் ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது. செகண்ட் ஏரியா ஃபங்க்ஷனில் 3 பேராமீட்டர்ஸ், தட் இஸ் 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. தேர்ட் ஒன்ல 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது நம்ம என்ன இன்புட்டை தருமோ அந்த இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அங்கே இன்வோக் ஆகும். ஸோ நான் ஏரியான்னு கால் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு இன்புட் வேல்யூவை கொடுத்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். ஏரியான்னு கொடுத்துட்டு 2 இன்புட் வேல்யூ 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் பாஸ் பண்ணேன்னா தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த இன்புட் given the particular function will be executed here. Do you understand the concept of function overloading? So shall we see one example for this? சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூஸை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கை நம்ம கிளாஸ்குள்ளாரையும் க்ரியேட் பண்ணலாம், இல்லை நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸாகவும் நம்ம பண்ணலாம். we can overload the functions here. ஸோ இங்கே நார்மலாக தான் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் பிரிண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன், இதோட டேட்டா டைப் void, இதோட ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து பிரிண்ட். இந்த பிரிண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை தான் நான் ஓவர்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஓவர்லோடோட மீனிங் என்ன? சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுப்பேன் பட் டிஃபரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸை கொடுப்பேன். ஸோ இதில் ஃபங்க்ஷனோட சிக்னேச்சர் இதுதான் ஃபங்க்ஷனுடைய சிக்னேச்சர். ஸோ நம்பர் ஆஃப்
ஆர்குமெண்ட்டும் அதோடைய டைப் தான் இங்கே சிக்னேச்சராக இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் என்ன, ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான், அதோடைய டேட்டா டைப் இன்ட். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணோம், ஜஸ்ட் நம்ம வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்னா என்ன, அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்றதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அதே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனை ஓவர்லோட் பண்ணுறோம் வித் டிஃபரெண்ட் ஆர்குமெண்ட். இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் என்ன 1. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் 1 இருக்குது, இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் 1 இருக்குது. அப்போ கம்பைலர் கன்ஃபியூஸ் ஆகுமா, ஆகாது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் சேமாக இருந்தாலும் அங்கே என்ன டிஃபர் ஆகியிருக்கு, டைப்பு டிஃபர் ஆகியிருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன டேட்டா டைப் டபுள் இருக்குது, அங்கே ப்ரீவியஸில் என்ன டேட்டா டைப் இன்ட் இருக்குது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு கம்பைலர் வந்து கரெக்டான ஃபங்க்ஷனை அதை ஆக்சஸ் பண்ணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ நம்பர் ஆஃப் பெராமீட்டர்ஸில் அது டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கணும், நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸில் அது டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கணும், இல்லைனா அதோடைய டேட்டா டைப்பில் அது டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த 3 ஃபங்க்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் 1 தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் இருக்குது, செகண்ட் ஃபங்க்ஷன்லேயும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் இருக்குது, தேர்ட் ஃபங்க்ஷன்லேயும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இங்கே சேமாக இருந்தாலும் இங்கே என்ன டிஃபர் ஆகியிருக்கு, டேட்டா டைப் டிஃபர் ஆகியிருக்கு. ஸோ டேட்டா டைப் டிஃபர் ஆனதுனால நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்டும் சேமாக கொடுத்துட்டு டேட்டா டைப்பும் சேமாக கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஏ எரர் மெசேஜ். ஸோ அந்த டைமில் கம்பைலர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், எந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுன்னு கம்பைலருக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள் பிரிண்ட் 10ன்னு கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுதான் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது கம்பைலர் எப்படி செக் பண்ணோன்னா எந்த ஃபங்க்ஷன் சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட்டோடு இருக்குது அண்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டேட்டா டைப் இன்டீஜராக இருக்கான்னு செக் பண்ணும். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இங்கே இன்வோக் ஆகும், அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன், பிரிண்ட் 10.10. ஸோ 10.10ன்றது 10ன்றது ஃப்ளோட், அது ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ. ஸோ அப்போ கம்பைலர் என்ன செக் பண்ணணும், எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் அதோடைய டேட்டா டைப் ஃப்ளோட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் அது கால் பண்ணும். ஸோ நமக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, செகண்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். தென் விச் இஸ் அ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர், print 10. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கம்பைலர் எப்படி செக் பண்ணும், எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் அதோடைய டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும், கேரக்டராக இருக்கும், அந்த ஃபங்க்ஷனை அது இன்வோக் பண்ணும். ஸோ இட் இன்வோக் ஹியர் திஸ் ஃபங்க்ஷன். Do you understand the concept here? So shall we run and see the output now? So compile and run this program. So function overloading na enadhu, it will have a same function name with a different parameter here. So can you see that? So first namakku based on the nama input integer kuduthadnala first function, next fractional value ba kuduthadnala second, next string ah kuduthadnala third function namakku execute aayirukku. Can you understand this? So okay, ipo na inga enna pandrena, indha string ah eduthittu inga na int kudukren. Ipo indha situation la pathina enna agona, நான் இப்போ ஒரு பிரிண்ட் 10ன்னு கொடுத்தேன்னா இங்கே நமக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும், கம்பைலர் இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் இருக்குது, அதோடைய டேட்டா டைப் இன்ட். தேர்ட் ஃபங்க்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் இருக்குது, பட் அதோடைய டேட்டா டைப் இன்ட். ஸோ கம்பைலர் இப்போ எந்த ஃபங்க்ஷனை இன்வோக் பண்ணும், இயர் த கம்பைலர் வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட் இயர். ஸோ ஷால் வி see that what is the output we will get it here. So compile this program. Can you see that we are getting a error message here? ஏன் நமக்கு எரர் மெசேஜ் வருது, ஏன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட நேமும் சேமாக இருக்குது, அதோடைய நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்டும் சேமாக இருக்குது, அதோடைய டேட்டா டைப்பும் சேமாக இருக்குது. Do you understand the concept here? So overload பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷனோட நேம் சேமாக இருக்கலாம், பட் அதோடைய பேராமீட்டர் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். எந்த வேல அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், எய்தர் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆர்குமெண்ட்டுடைய டேட்டா டைப்பில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். Do you understand the concept here? Then next one, rules for function overloading. So what are the rules we have to follow while overloading the function? உங்களுக்கு இப்போவே அண்டர்ஸ்டுட் ஆகியிருக்கும். ஸோ என்னென்ன ரூல்ஸ், கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனோட நேம் சேமாக இருக்கணும், அதோடைய பேராமீட்டர் என்னவாக இருக்கணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் இஸ் நாட் ஒன்லி இம்ப்ளிமெண்டிங் தி பாலிமார்ஃபிசம் பட் ஆல்சோ ரெடியூசஸ் தி நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன் இன் அ ப்ரோக்ராம் அண்ட் மேக்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் டு எக்ஸிக்யூட் ஃபாஸ்டர் இயர். ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால
பண்ணுறதுனால பாலிமார்ஃபிசம் மட்டும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலை. இட் மேக்ஸ் ய ப்ரோக்ராம் டு எக்ஸிக்யூட் ஃபாஸ்டர். எப்படி நமக்கு ப்ரோக்ராம் சீக்கிரமாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா நம்மளோட கம்பேரிசன் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ ஏன்னா சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்குறோம், ஒன்லி பேராமீட்டர் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. அப்போ கம்பைலர் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அதோட டைமை மட்டும் தான் செக் பண்ணும். ஸோ ஆக்சஸிங் டைம் எல்லாமே நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். It also helps the programmer by reducing the number of function names to be remembered here. So ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஒரு 10 ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது அந்த 10 ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ அந்த நேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம திங்க் பண்ணிட்டு தான் we have to give a name to that. ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும் போது ஸோ we are reduced, our work is reduced here. ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அந்த நேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. ஒரே நேமே எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே கொடுத்துட்டு அதோடைய பேராமீட்டர்ஸை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் தான். ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? the function name will be same but parameters should be different here. Let's see what are the rules for the function overloading. The overloaded function must differ in the number of its argument or data type here. So ஒரு function நம்ம overload பண்றதா கண்டிப்பா அது எங்க டிஃபரெண்டா இருக்கணும்? either number of arguments டிஃபரெண்டா இருக்கணும். So first functionல 3 arguments இருந்ததுன்னா second functionல அது கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? 2 arguments இல்ல 1 argument இருக்கலாம். சப்போஸ் நீங்க second functionல 3 arguments கொடுக்கறதா இருந்தா வேற எப்படி நீங்க அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? அதோட டேட்டா டைப்ஸ்ல நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். Do you understand that? நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் கொடுத்துருந்தோம், பட் அதோடைய டேட்டா டைப் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இன்ட் கொடுத்துருந்தோம், ஃப்ளோட் கொடுத்துருந்தோம், கேரக்டர் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ எய்தர் ஆர்குமெண்ட்ஸில் டிஃபர் ஆகணும் இல்லைன்னா அதோடைய டேட்டா டைப்பில் டிஃபர் ஆகணும். Then return type of the overloaded functions are not considered for the overloading same data type. So நம்மளோட return type prototype இருக்குல்லையா, return type of the function இருக்குல்லையா, ஸோ அது வந்து சேமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இட் வில் நாட் பி கன்சிடர். ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறது ஒன்லி த பேராமீட்டர்ஸ் தான். அந்த நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸும் அதோடைய டேட்டா டைப்பை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ return type is not considered here. The default arguments of overloaded functions are not considered as a part of the parameter list in the function overloading. So we have already studied about the default argument. So default argument na enna? So நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் போதே நம்மளோட ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம டிஃபால்ட்டாக வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். அப்படி நம்ம வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது தட் வேல்யூ தட் ஆர்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஆப்ஷனலாக கூட பாஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பாசிங் தட் வேல்யூ அப்போ என்னாகும்? அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து அது எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பட் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கில் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸும் அதோடைய டைப்பும் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னவா இருக்குது? சேமாக இருக்குது. பேராமீட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஒரு டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்டை கொடுத்துருந்தோம்னா அப்போ யூசர் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்டை விட்டுட்டு கூட அவங்க வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது, கம்பைலர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதுதாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கோட ரூல்ஸ். என்னென்ன ரூல்ஸ்? கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனோட நேம் சேமாக இருக்கணும், ஆனால் இட் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் இன் தி நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் டைப். ஓகேங்களா? தென் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் இன் த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங். ஓகே, தென் ரிட்டர்ன் டைப் சேமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். அது வந்து it will not be considered. Okay, so shall we see one more example for the function overloading here? See this example. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டிக்ளேர்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபங்க்ஷனோட டேட்டா டைப், ரிட்டர்ன் டைப்பு, ஃபங்க்ஷனோட நேமு, அதோடைய பேராமீட்டரை மட்டும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஆர்குமெண்ட்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறோம். அதுதான் டிக்ளரேஷன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை ஓவர்லோட் பண்ணுறோம். ஹவு மெனி டைம்ஸ் வி ஹேவ் ஓவர்லோடிங்னா 3 டைம்ஸ் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ கேன் யூ see that? ஸோ 3 டைம்ஸ் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து how many arguments are given? that 2 arguments. ஆனால் அந்த 2 argumentsோட டைப் என்ன? லாங்காக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் 3 arguments இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு 2 arguments, செகண்ட் 3 arguments. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸே நமக்கு இங்கே டிஃபர் ஆகுது. ஸோ அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.
தேர்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் பாருங்கள், தேர்ட் ஃபங்க்ஷனில் வெறும் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸாக இருக்கா. அப்போ ஃபஸ்ட்லேயும் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ், தேர்ட்லேயும் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ். அப்போ கம்பைலர் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்? பை த டேட்டா டைப். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் லாங்காக இருக்குது, தேர்டில் வந்து ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூவாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இது வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணும் கம்பைலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எப்போ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு டிஃபைன் பண்ணலாம்? நான் அதை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஒரு இன்ட் மெயின், இது தானே நமக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை தனியாக டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுதான் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே பாருங்கள், மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். அதனால் நம்ம இங்கே தனியாக டிக்ளரேஷன் கொடுக்கல. ஆனால் நீங்கள் மெயினுக்கு அடுத்து ஆஃப்டர் த மெயின் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன்னா, ஸோ ஆஃப்டர் த மெயின் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போகிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும்? முன்னாடியே டிக்ளேர் பண்ணணும். அதனால தான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டிக்ளரேஷன்னால என்னது? வி ஹாவ் டு டிக்ளேர் இட் பிஃபோர் வி யூஸ் இட். ஓகேங்களா? அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ பெஸ்ட் பிஃபோர் மெயினே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறதா இருந்தால் டிக்ளரேஷன் தேவையில்லை. ஆஃப்டர் மெயின் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக டிக்ளரேஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஷால் வி சி வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர்? ஓகே, நம்ம ஒரு 3 ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து 3 டைம்ஸ் நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து வேரியபிள்ஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 வேரியபிள்ஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ வி ஆர் காலிங் த வேல்யூஸ். ஸோ 3 வேரியபிள்ஸை வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். ஆட் வித் 3 வேல்யூஸில் நம்ம கால் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம 3 வேல்யூஸை கால் பண்ணும்போது கம்பைலர் வந்து செக் பண்ணும். ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணும். செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. Do you understand that? Then next வந்து நம்ம யூசர் கிட்டேருந்து 2 வேல்யூஸை ரீட் பண்ணுறோம். 2 வேல்யூஸை ரீட் பண்ணிட்டு ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த 2 வேல்யூஸ் வித் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம கால் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட்ன்றது ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமாக தான் இருக்குது, பட் நம்ம பாஸ் பண்ணுற இன்புட் வந்து டிஃபர் ஆகியிருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸாக 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால அந்த 3 ஆர்குமெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் ரீட் பண்ணச்சேன். இப்போ நான் ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூவோட 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுன்றதை கம்பைலர் செக் பண்ணும். ஸோ இங்கே தான் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் எப்படி வரும்னா இங்கேயும் 2 ஆர்குமெண்ட் இருக்குது, இங்கேயும் 2 ஆர்குமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இது இப்படி மேட்ச் பண்ணும். மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதோட டைப்பை செக் பண்ணும். ஸோ டைப் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஃப்ளோட்டில் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இந்த ஃப்ளோட் ஃபங்க்ஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் சேமாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம்? அதோடைய டைப்பில் நாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஸோ கம்பைலர் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும். நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் சேமாக இருக்கா, தென் அதோடைய டைப்பு சேமாக இருக்கான்னு பார்த்து அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கால் பண்ணும். தென் the next ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம்? நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூ, தென் இன்டீஜர் வேல்யூ ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்டீஜர் வேல்யூ ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் சேமாக இருந்தாலும் இட் கண்டெய்ன்ஸ் தி டிஃபரண்ட் இன்புட் இயர். அதோடைய ஆர்குமெண்ட்டோட டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. So shall we run and see this program? பாருங்க, enter the 3 integers. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்? 3 integer வேல்யூ கொடுக்குறேன். அப்போ எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி நமக்கு அவுட்புட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. கேன் யூ see that? The next one is enter 2 integer. ஸோ நான் இப்போ 2 integer வேல்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த 2 ஆர்குமெண்ட்ஸும் என்ன டைப்பாக இருக்கணும்? இன்டீஜர் டைப்பாக இருக்கணும். அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ கால் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. Can you see that? The next one is enter 2 floating point. So floating point value நான் இங்கே கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ கம்பைலர் எப்படி செக் பண்ணோம்? எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 2 ஆர்குமெண்ட்ஸோ அதோட டைப் ஃப்ளோட்டாக இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி இங்கே நமக்கு அவுட்புட்டு வந்திருக்கு. Do you understand the concept here? So easy to understand this function overloading இல்லையா? ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்னா என்னது? எல்லா ஃபங்க்ஷனோட நேமும் சேமாக இருக்கும், பட் அதோடைய பேராமீட்டர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும். அது எப்படி டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும்? எய்தர் பை தி நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ், எய்தர் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா அதோடைய டைப்பு டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? சம்டைம்ஸ் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிஃபரெண்ட் டேட்டா டைப்பை கொடுத்தே தான் ஆகணும். Do you understand this? Then we can overload the constructor also. What is constructor? எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்கா? எஸ், நம்ம லாஸ்ட் சாப்டரில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி படித்தோம். ஸோ வாட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர்? இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் இயர். ஏன் இது ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம்? இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம கால் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த
ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நாம தான் கால் பண்ணோம். கால் பண்ணும்போது அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸோட வேல்யூவை நாம் பாஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா நம்ம பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஆட்ன்ற ஃபங்க்ஷன்ஸை நாம தான் கால் பண்ணோம். இதை தான் எக்ஸ்பிளிசிட் கால்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளிசிட் கால்னா என்னது, ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேமை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பிளிசிட் கால். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான ஆர்குமெண்ட்ஸை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன். இதுதான் எக்ஸ்பிளிசிட் கால். ஸோ நார்மல் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இப்படி தான் கால் பண்ணுவோம். பட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம அப்படி கால் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கால் ஆகிடும். ஸோ த ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் கேன் பி அப்ளைடு ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் as constructor are special functions of the classes here. ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கை நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் அப்ளை பண்ண வேண்டாம், கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். A class can have more than one constructor with different signature. So the class can have more than one constructor. நம்ம different type of constructor already நம்ம படிச்சிருக்கோம். Default constructor, copy constructor, parameterized constructor. So ஒரு constructor நம்ம எப்படி differentiate பண்ணலாம் with the parameters. So different signature னா என்ன அர்த்தம், அதோடைய parameters தான். Number of arguments, அந்த arguments உடைய type தான் signature. The constructor overloading provides the flexibility of creating multiple types of object for a class. So நம்ம ஒரு constructor overload பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், different types of object நம்ம create பண்ணலாம். So நம்ம argument இல்லாம ஒரு object create பண்ணோம்னா default constructor, that is non parameterized constructor execute ஆகும். Object create பண்ணும்போதே நம்ம arguments ஓட create பண்ணோம்னா அந்த corresponding parameters execute ஆகும். So கண்டிப்பா ஒரு parameterized constructor இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே அதோட வேல்யூஸையும் நாம பாஸ் பண்ணணும். We'll see example for a constructor here. So this is the example for constructor overloading. இங்கே பாருங்கள், கிளாஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிளாஸோடைய நேம் வந்து ஆட். ஓகே, ஸோ இந்த ஆடுன்ற கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை க்ரியேட் பண்ணுறோம். இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ரூல் என்ன, இட் ஷுட் ஹாவ் அ சேம் நேம் ஆஸ் அ கிளாஸ் நேம். பாருங்கள், கிளாஸ் நேம் என்ன இருக்குது, ஆட் இருக்குது, அதே நேம் தான் இங்கேயும் இருக்குது, அதனால் இது கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ ஒரு கம்பைலர் எப்படி ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா அதோடைய நேமை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். கிளாஸ் நேம் இருக்கா, ரிட்டர்ன் டைப் இல்லாமல் இருக்கா, அப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஓகேங்களா, ஸோ இது கன்ஸ்ட்ரக்டர். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து பெராமீட்டரே இல்லை, அதனால இது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்கிறோம். அப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும், நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஜஸ்ட் ஒரு எம்டியாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பெராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர். பெராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆர்குமெண்ட்ஸோட கிரியேட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பெராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம பெராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே வித் வேல்யூஸோட நாம் கிரியேட் பண்ணணும். Then next one is copy constructor. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இது எப்படி காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா with the help of reference operator. எந்தெந்த சிச்சுவேஷனில் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஸோ ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் போதும், இல்லை ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் போதும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணும் போதும் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இல்லை, இது எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்டர். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ்பிளிசிட்டாக நம்ம கால் பண்ண வேண்டாம், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது கெட் டேட்டான்றது நார்மல் ஃபங்க்ஷன், அடிஷன் நார்மல் ஃபங்க்ஷன், புட் டேட்டா நார்மல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணோம், நாம் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக தான் கால் பண்ணணும். ஓகேங்களா, நாம் கெட் டேட்டான்னு கால் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், இன்ட்டு மெயின், இந்த மெயினில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம். வெது கிளாஸு ஆடுன்றது தான் கிளாஸ். இந்த கிளாஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன க்ரியேட் பண்ணுறேன், ஏன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஏன்ற ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் போது நான் எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல. அப்போ எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும், the constructor without parameter is executed. எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ ஏன்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அது என்னென்ன வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுது, நமக்கு நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனுக்காக இந்த சிஅவுட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ஏன்ற ஆப்ஜெக்டில் num1ஓட வேல்யூ 0, num2 வேல்யூ 0, சம் வேல்யூ 0ன்னு அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணும்.
Then next என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன், b of 10, 20. ஸோ ப்ரீவியஸ் ஆப்ஜெக்ட் வெறும் ஆப்ஜெக்ட் நேம் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணுறேன், அதனால கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித்தவுட் பேராமீட்டர் கால் ஆகியிருக்கு. இங்கே நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே 2 வேல்யூஸோட கிரியேட் பண்ணுறேன். அப்போ கண்டிப்பாக என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் நமக்கு இன்வோக் ஆகும், கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்ற கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் இன்வோக் ஆகும். தட் இஸ் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்வோக் ஆகும். பாருங்கள், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் எத்தனை ஆர்குமெண்ட் இருக்குது, 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அங்கே நான் 10, 20 கால் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த 10 வந்து S1ல் அசைன் ஆகும், 20 வந்து S2ல் அசைன் ஆகும். ஸோ அந்த B ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும், num1ஓட வேல்யூ 10, num2ஓட வேல்யூ 20, சம் வேல்யூ 0ன்னு ஸ்டோர் ஆகும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஓவர்லோட் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நம்ம ஆப்ஜெக்டை வந்து அந்த வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோமோ பேஸ்ட் ஆன் தட் தான் பர்டிகுலர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இப்போ ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷனை ஓவர்லோட் பண்ணும்போது நம்ம கொடுக்குற ஆர்குமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஓவர்லோட் பண்ணும்போது நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்வோக் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் பாருங்கள், காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். சின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அந்த சி ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ரெஃபர் பண்ணும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணும்போது எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ எது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர், இதுதான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ இது நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சி ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நம்ம பி வேல்யூ ரெஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பீன்ற ஆப்ஜெக்ட் என்டையராக நமக்கு இங்கே பாஸ் ஆகும். பியில் நம்ம என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், 10, 20, அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand the concept here? ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோட் பண்ணும்போது நம்ம கம்பைலர் எப்படி அது ஐடென்டிஃபை பண்ணுதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி கிரியேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இயர். ஒரு ஆப்ஜெக்டை வேல்யூஸ் இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணும் போது நான் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். ஒரு வேல்யூஸை பேராமீட்டரோட ஆர்குமெண்ட்ஸோட வேல்யூஸோட நம்ம கிரியேட் பண்ணும் போது அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அது கால் ஆகும். தட் இஸ் பேராமீட்டர். எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். தென் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணி கால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். ஓகேங்களா? தென் இது எல்லாமே பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் போதே கால் ஆகியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து கெட் டேட்டா. கெட் டேட்டான்றது என்னது, இட் இஸ் த நார்மல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ நம்ம நார்மலாக அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம், கால் பண்ணிவிட்டு யூசர் கிட்டேருந்து வேல்யூஸை வாங்குகிறோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் அடிஷன். ஸோ ஏ டாட் அடிஷன்னும் போது ஏ ஆப்ஜெக்ட் அடிஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு இட் பெர்ஃபார்ம் தி அடிஷன். அதே மாதிரி பி ஃபங்க்ஷனும் அடிஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு பெர்ஃபார்ம் தி அடிஷன். சி ஆப்ஜெக்டும் அடிஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு அதோட அடிஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ ஏ டாட் அடிஷன்னும் போது ஏ ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் வந்து இந்த அடிஷன் ஃபங்க்ஷனில் ரெஃபர் ஆகும். பார்த்தீங்களா? ஏ டாட் அடிஷன்ஸும் போது இந்த அடிஷன் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது. இந்த num1 num2 வந்து ஏ ஆப்ஜெக்டில் என்ன num1 வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கோ num2 வேல்யூ என்ன ஏ ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே ஆட் ஆகும். பி டாட் அடிஷன் போது பி ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கோ அந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணும். இந்த num1 num2 இஸ் ரெஃபர்ஸ் தி வேரியபிள் விச் இஸ் இன் தி பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட். எந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூ தான் இங்கே ரெஃபர் ஆகும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் செப்பரேட் காப்பி ஆஃப் டேட்டா மெம்பர்ஸ் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது என்ன டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்கோ அதோடைய காப்பி தான் செப்பரேட்டாக மெமரி லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகும். ஸோ ஏக்கு தனியாக num1 num2 சம்மு, பிக்கு தனியாக num1 num2 சம், சிக்கு தனியாக num1 num2 சம். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் பண்ணுற சேஞ்ச் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஸோ அடிஷன் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஆப்ஜெக்டோடைய கண்டென்ட்டையும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு புட் டேட்டான்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அந்த புட் டேட்டா என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, எந்த ஆப்ஜெக்ட் அதை கால் பண்ணுதோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க கண்டென்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஏ டாட் புட் டேட்டான்னு கொடுக்கும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஏ ஆப்ஜெக்டில் இருக்க num1 வேல்யூ num2 வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகுது. சிமிலர்லி ஃபார் தி பி ஆப்ஜெக்ட் and C object also. So shall we run and see this program now? See, ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்டரும் இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கு பாருங்கள். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஏ க்ரியேட் பண்ணும்போது ஏ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித்தவுட் பேராமீட்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கா.
ஸோ பி ஆப்ஜெக்ட் வித் டூ வேல்யூஸோட கிரியேட் பண்ணும்போது பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கு. ஸோ இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ரெஃபரன்ஸை பாஸ் பண்ணும்போது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கு. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டரும் நமக்கு இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கு. இப்போ நம்ம வேல்யூஸை என்டர் பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறேன், நான் 2 1 3ன்னு என்டர் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நான் இப்போ என்டர் பண்ண வேல்யூ வந்து ஏ ஆப்ஜெக்டோடைய வேல்யூ தான். ஸோ ஏ ஆப்ஜெக்டில் 2 1 3 ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு. அதோடைய அடிஷன் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கு. சிமிலர்லி பி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும் போதே வேல்யூஸோட கிரியேட் பண்ணோம். அந்த வேல்யூஸ் தான் பியில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு. அதோடைய அடிஷன் டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கு. சி ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், சி ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே பிஏ தான் ரெஃபர் பண்ணோம். ஸோ பி ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ 10 20 அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே சியிலையும் காப்பி ஆகியிருக்கும். Do you understand the concept here? Students, I hope you understood the concept of polymorphism and function overloading. In the next video, we'll discuss about the operator overloading. Thank you.